اصل میں آج کا دن ایک اہم دن ہے قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے لیے بھی اور میری ذاتی زندگی میں بھی. تو الحمدللہ قومی ترانہ فاؤنڈیشن سے تو میرے خیال میں 1 دہائی سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، ایک تعلق ہے. اور تقریباً 2 سال پہلے ہاشمی صاحب کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو قومی ترانہ کے مقاصد کے لیے غراض کے لیے کام کر رہے ہوں گے. صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور آپس میں رابطہ نہیں ہے. تو آج کا یہ رابطہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں قومی ترانہ فاؤنڈیشن کا کام کتنے لوگ کر رہے ہیں. اصل میں جن لوگوں کے دل میں قوم کے لیے درد ہوتا ہے، چاہے ان کا نام قومی ترانہ فاؤنڈیشن ہو یا روح فاؤنڈیشن ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کام قوم کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو راستے میں آتے ہوئے ہم نے ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہوئے آبروئے ملت کا نام سنا، میں نے کہا کہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو اتنا پیارا ادارہ ہوتا تھا، ادبستان صوفیہ باری روڈ کے اوپر سکول ہوتا تھا، تو مجھے ابھی تک اس کا نام یاد ہے. تو نہ جانے ہم کیوں اپنی زبان سے اور اپنی اقدار سے اور اپنے اسلاف سے اور اپنے ماضی سے اور اپنے حال سے بالکل ہی علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال آج یہاں پہ آ کے تو ایک روح کو نئی غذا ملی ہے. اور میں سب سے پہلے کرنل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مستر آپ صاحب کو بھی کہ ان کی وجہ سے یہ ایک ہمارا آگے ایک آپس میں اتفاق و اتحاد ہوا اور انشاءاللہ یہ آگے چلے گا. جب میں کہہ رہا تھا کہ کرنل صاحب ہمارے ممبر بن جائیں، شاید میں غلط کہہ رہا تھا، ہم آپ کے ممبر بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ مل کے چلیں گے، مل کے کام کریں گے. باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ختم شاید کبھی بھی نہ ہو، لیکن اگر ان باتوں پہ کچھ عمل ہو جائے تو بہتر ہے. تو بس میں اسی دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اختلاط کو ایک تعمیری شکل دے اور اس سے نئی قوم اور نئی روح کی کوئی چنگاری بھڑکے اور وہ اس ذوفشانی کرے. ہمارے ملک کو بڑی سخت ضرورت ہے، اتھاہ گہرائیاں ہیں، اتھاہ اندھیرا ہے اور اس میں کسی شمع کی ضرورت ہے. اللہ اس شمع کو روشن کرنے کی توفیق. صاحب آپ کا شکریہ. اس دور میں بھی اور اس بڑھاپے میں قبلہ ہاشمی صاحب جو ہے وہ قومی ترانہ کے لیے اور فاؤنڈیشن کے لیے سرگرم ہے اور تمام احباب بھی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے کہ ایسے موقع پر جب کچھ لوگ قومی خزانہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ قومی ترانے کے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور رحمت عطا فرمائے. تو میں عرض کروں کہ دیکھیں کرنل صاحب نے جو کچھ بیانات ارشادات فرمائے ہیں، ہم بالکل ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن کرنل صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اس ملک کے زوال کا ایک بنیادی سبب جو ہے وہ ہے اچھا استاد پیدا نہ کر سکنا. آپ اس کے لیے کاوش کریں کہ ہمارے ملک کے اندر اچھا استاد پیدا ہو. دیکھیں ہمارے المیہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایجوکیشن 6 لوگوں کو دے دی جائے اس کا ٹھیکہ کہ جی آپ ایجوکیشن کو چلائیں، اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے. مطلب یہاں ہر بندہ جو ہے نا پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پیسہ چھاپنے کے چکر میں ہے. لوگ جب سیٹ پر ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، جب سیٹ سے باہر نکل آتے ہیں ان کو دھکا دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے. اس وقت ان کو ساری یادیں آتی ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں. تو سر آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے، شاید کر سکیں یا نہ کر سکیں، کہ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں ٹیچرز کی تربیت ہو، ان کی روحانی، اخلاقی، ان کی سکلز کو امپروو کیا جائے. وہ ٹیچر جتنے معاشرے کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہاشمی صاحب کا خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا اور جو کرنل صاحب کا خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بدنصیبی یہ ہے کہ جس طرح 6 اداروں کو یا 6 لوگوں کو تعلیمی نظام دے دیا گیا ہے، تو جناب عالی آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس سسٹم کو توڑیں. دیکھیں جس طرح آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹاٹوں پہ پڑھ کر آئے ہیں، تو آج آ کر دیکھیے جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ جی اردو کو ہم اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ 6 سسٹم بنا کر ایک طبقاتی نظام تعلیم دے رہے قوم کو، وہاں آپ کسی خیر کی امید رکھیں، یہ امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہوگا. کوشش کیجئے کہ تمام سسٹم تعلیم کا ایک ہی ہو. اور یہ جو ٹھیکیداری سسٹم ہے، میں خود چونکہ اس سسٹم سے منسلک ہوں، اور آپ یقین کریے کہ میں نے جا کر اپنے ڈائریکٹر صاحب کو خود یہ بات کہی، میں پنجاب کالج کی بات کر رہا ہوں،
मैंने खुद उनको कहा, मैंने कहा सर आप कम से कम आपके पास इतने बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में भी स्कूलों में भी, आप सिर्फ 2-3 काम कर दीजिए। एक काम तो ये कीजिए कि पाबंदी से आप कौमी तराना तर्जुमे के साथ बच्चों को तमाम स्कूल को ऑर्डर करें कि वो पढ़ाएं। दूसरा लब पे आती है जो बंद हो गई है, लब पे आती है दुआ, ये जो अल्लामा इकबाल की नज़्म है, इसको आप आम करें। और तीसरा ये काम करें कि तमाम स्कूल्स को बाउंड करें कि वो सुबह असेंबली के अंदर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें और पढ़ाया करें। लेकिन ये सारी चीजें हमारे स्कूल में हो रही हैं। क्या बात करना, बहुत अच्छी। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाहिर है हमारे यहाँ चूँकि मुख्तलिफ माफियाज हैं, उसमें एक अहम माफिया जो हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस पर आप सारे अहबाब सोचेंगे और देखेंगे कि वो माफिया है कादियानी माफिया। ठीक है, आप देखिए कि अपर लेवल पर आपके बहुत सारे कादियानी लोग बैठे हुए हैं, वो सीरत और सुन्नत के मुताबिक आपको कभी कुछ नहीं करने देते, वो रुकावट डालते हैं। तो आप अहबाब जो इतनी अप्रोच वाले हैं, इतने साहिबान हैं जो जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए, कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए, एजुकेशन में सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हुए, अल्लाह के बंदो आप कुछ करो, हम तो यंग हैं, इंशाल्लाह आपके साथ कंधा मिला के कंधा खड़े होंगे, आप हमें कहीं पीछे नहीं पाएंगे। शुक्रिया। जो है उसका इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूँ कि बच्चों की किरदार साजी के लिए स्कूल से बेहतर कोई वेन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, आज तो कुदरती तौर पर बच्चे नहीं हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बच्चे भी होंगे तो डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन भी होगा और मैसेज भी पहुँच जाएगा, रू फाउंडेशन का भी और रू फारम का भी और कौमी तराना फाउंडेशन का भी। और दूसरा, ये जिस अंदाज से ये तकरीब शुरू हुई वो इंतहाई जो है ना वो काबिल स्ताइश है। पहले कलाम पाक, फिर उसके बाद नाज शरीफ, और उसके बाद फिर मनकबत और कलाम इकबाल, कलाम हफीज़ रंदी, और आपस और आखिर में ये जो है कि जो कौमी तराना की अक्सबंदी। तो ये मेरा ख्याल है कि बच्चों की किरदार साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आके और मज़ीद खुशी में इजाफा हुआ जब पता चला कि कर्नल साहब भी माशाल्लाह वही कि कौमी तराना के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, रूह फाउंडेशन के नाम से या रूह फारम के नाम से, और रूह के नाम से रिवाइवल ऑफ दी उसवा हसना। तो मैं पहले सोच रहा था कि सर जैसे एक मेडल, फिर दूसरा मेडल, फिर तीसरा मेडल, मुख्तलिफ वो जो स्टेजेस के लिए सर ने पहले अज़्म आलीशान बनाया, किशोर हसीन, तरक्की कमाल, वो एट्रीब्यूट सर ने वो 10 रखे थे कि झूठ ना बोलें, पढ़ाई में अच्छू, फलां 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 फलां। तो आगे क्या होगा और क्या एट्रीब्यूट्स ऐड किए जाएंगे। और जब ये मैंने रूह अभी नाम पढ़ा है और फिर रूह रिवाइवल उसवा हसना, तो एक लफ्ज़ में उसने कूजे में दरिया बंद कर दिया कि हमें उसवा हसना जो उस पर अमल पैरा होना, और ये बच्चों की किरदार साजी के लिए ज़रूरी है। तो माशाल्लाह ये सारा कोई देख के, और ये दोनों जो फाउंडेशन हैं एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह मतलब कहा खान साहब ने कि क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी है कि जब ये दोनों फाउंडेशन या दोनों फार्म मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के लिए तकवीर का बायस बनेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद अभी हम वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब नुसरत याब साहब जिक्र कर रहे थे कि इंशाल्लाह वो इकबाल भी पैदा होगा, और कर्नल साहब ने भी जिक्र किया, और औरंगज़ेब साहब ने भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कि वो कैलिबर के टीचर्स होने चाहिए। किसी ने किसी स्कॉलर से पूछा कि अल्लामा इकबाल कितनी देर बाद पैदा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल तो रोज़ पैदा होते हैं, लेकिन मौलवी मीर हसन जो है वो सदियों बाद पैदा होते हैं। तो वो नीड ए प्रॉपर टीचर्स, ट्रेनर एंड मेंटर्स एंड थिंकर्स। ठीक है ना, तो हमें वो रिफॉर्मर्स चाहिए। तो इंशाल्लाह जो टीचर PhD करने के बाद वो प्राइमरी की तरफ आना वो मुनासिब नहीं समझते, तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जब आपकी बेस ही ठीक नहीं होगी, फाउंडेशन ही ठीक होगी, तो टॉप को कैसे आप ठीक करेंगे। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद माशाल्लाह हर चीज़ और बड़ी खुशी हुई है, रूहानी सुकून मिला है, और वाकई इस जो महफिल से है वो हमारी कौमी तराना फाउंडेशन जो है ना उसमें रूह फूंक दी गई है। तो उसके बाद आखिर में जैसे खान साहब ने जिक्र किया था हम मम्मी डैडी और अबू अम्मी या अबू एंड उम्मी वगैरह, लेकिन अगर काइंडली ये हमें बता दें कि हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपनी वालदा माजा को किस तरह वो एड्रेस करती थी, तो वो मेरा हमारे इल्म में इजाफा होगा और ये हमारे सुकून का और रूहानियत के लिए बेहतर होगा। थैंक यू।